گرد آلود ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ آسمان پر بادل چھا گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 20 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی بتائیے مبین۔ بالکل شہر لاہور میں موسم کی صورتحال اس طرح سے کہ گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہوا چلنے کے باعث جو ہے وہ شہر لاہور کا درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی قدرے کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ دوپہر تک درجہ حرارت جو ہے تقریباً 34 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ اب کے درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے تقریباً 28 ڈگری کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 24 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دوپہر کے اوقات میں 33 سے 34 ڈگری تک جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ 16 سے 20 اپریل تک جو ہے پنجاب کے بیشتر مقامات پر بیشتر علاقوں میں جو ہے بارش متوقع ہے۔ شہر لاہور میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارش متوقع کی جا رہی ہے کہ بارش کے سپیل جو برس سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم میں اگر بات کریں تو گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں، بادل موجود ہیں، لیکن فی الحال بارش آج جو ہے شہر لاہور میں نہیں ہوئی، اور لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے بارش کا امکان ضرور بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ پریکاشنری میت کا جو ہے وہ لازمی خیال رکھے، بارش کے دن میں جو ایسوپیز ہیں ان پر لازمی عمل پر ہو کہ کسی قسم کے جو ہے وہ نقصان سے بچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ مبین۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 10ویں روز میں جاری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بنا کے کمیٹی بھی سارا دن مظاہرین سے کوئی رابطہ نہ کر سکی، جبکہ وائی ٹی کے صدر ڈاکٹر شب نیازی کا اس متعلق کہنا ہے کہ ہم ارکان اسمبلی کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں، اب ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، کل ہم یہاں دھرنا کسی بھی جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ بتائیے سجاد۔ جی بالکل جی، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی تک جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس وقت ہم چیرنگ کراس مہار روڈ پر موجود ہیں اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو دھرنا ہے وہ 10ویں روز بھی جاری رہا ہے۔ اس حوالے سے گرینڈ ہیلتھ الائنس اور محکمہ صحت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا نہ صرف ڈیڈ لاک برقرار رہا ہے، بلکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے گزشتہ روز جو 5 رکنی ارکان اسمبلی کی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ بھی آج رابطے میں نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ان کو 11 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر دوپہر 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، اور اب رات کے جو ہے وہ 9 بجے کا بعد کا وقت ہے، 10 بجنے والے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ابھی تک مذاکرات کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر شیب نیازی جو صدر ہیں وائی ڈی اے کے، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس مذاکراتی کمیٹی کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، اور اب ہم کسی صورت اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو ہے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہمیں آج سارا دن جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہم اپنا لایا عمل تیار کر رہے ہیں، ہم کسی بھی وقت کل جو ہے یا تو محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے آفس کی طرف موو کریں گے اس دھرنے کو، یا ہم سی ایم اوز کی طرف موو کریں گے، یا گورنر ہاؤس، ہم کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم کل بتائیں گے کہ ہم نے اپنا دھرنا جو ہے کس طرح موو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام میرا خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ قلیل مدت میں اس فورس کو تشکیل دیا گیا۔ ہر سال اسموگ کی صورتحال ماحول کو خراب کرتی ہے۔ جدید الیکٹرک بائکس پر سوار جوان پنجاب میں گلی گلی جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ماحولیاتی تحفظ فورس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سلامی دی۔ فورس کو جدید ٹیکنالوجی اور گاڑیوں کو جدید آلات سے لیس کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام میرا خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ ہر سال اسموگ کی صورتحال ماحول کو خراب کرتی ہے۔ جدید الیکٹرک بائکس پر سوار جوان پنجاب میں گلی گلی جائیں گے۔ پنجاب ایک بار پھر سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی۔ صحت کے محکمے پر بھی میری نظر ہے، مفت ادویات کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 38% سے پوائنٹ سم تھنگ پہ مہنگائی کا آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ صفائی میں بہتری آئی ہے۔ یہاں آپ کو انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈز نظر آ رہی ہیں۔ میں تقریباً 100 ارب روپیہ میں نے مختص کر دیا ہے فری دوائی کے لیے، کہ کوئی بھی اگر سرکاری ہسپتال میں قدم رکھے تو اس کو کوئی دوائی چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنی جیب سے نہ لینی پڑے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پہلی بار 100 ارب روپے ماحولیات کی بہتری کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب زیرو ویسٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پہلی بار واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں روڈز میں پیسے دے دیں،
कंस्ट्रक्शन में पैसे दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे दे दें। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसे दिए और उससे बढ़कर पैसे आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 100 बिलियन का फंड पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए मुख्तस किया गया और 10 बिलियन का फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी कायम की गई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स 10 अलग अलग स्क्वाड्स पर मुश्तमिल है और हर स्क्वाड का मखसूस हदफ मुकर्रर किया गया है। अलहमरा में कल से 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कल्चर डे की तकरीब से खिताब भी करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम कहती हैं 3 रोज़ा तकरीबात में आवाम का दाखिला मुफ्त होगा और शहरी अलहमरा की वेबसाइट पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। असी पंजाब जड़ा है कल्चर दिहाड़ मनान चले हैं। मैं तमाम अपने जो लाहौर के पंजाब के जो फैमिलीज़ हैं उनको मैं दावत देना चाहती हूँ कि कल का जो सीएम के इवेंट के बाद जो 3 दिन हैं 17, 18, 19 इनमें शाम 7 बजे से 10 बजे तक जो है ये फैमिलीज़ के लिए ये जगह ओपन होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे पे नहीं करने हैं आपको यहाँ आकर जो है वो आपने QR कोड को स्कैन करना है और रजिस्टर कराना है और दैट्स इट। उसके बाद आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, कारोबार चलने से ही मुल्क की मईशत का पहिया चलेगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फिरोजपुर रोड पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन फराया शहबाज असलम और ग्रुप लीडर अदनान खालिद भट्ट ने इस्तकबाल किया। सनतकारों से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मुल्की मईशत में आपका किरदार सबसे अहम है। आपकी शिकायत के अजाले के लिए वफाक से राब्ते में हूँ, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए हर ज़रूरत के टाइम इंशाल्लाह हम हाजिर हैं और हमारी जितनी जान ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े भी हैं और आपको फैसिलिटेट करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। आपकी जो तफ़ज़ात हैं उनको आगे ले के वफाकी गवर्नमेंट तक पहुँचाने पे और वहाँ से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने बताया कि सनतें इस वक्त पूरी तरह मुतासिर हैं। बिजली के टैरिफ और टैक्स की शरह ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। एक टैक्स रेशो 61% तक हम लोग टैक्स देते हैं। 100 रुपया कमाते हैं, 61 रुपया गवर्नमेंट ले जाती है। गवर्नर साहब इस पे भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए बजट में ये 50 के करीब आ जाएगा, इससे भी कोई रिलीफ मिलेगा। तकरीब में मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां और बाऊ मोहम्मद बशीर समेत बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गजा के मसलूमों से इज़हार एकजहती और इसराइली मुसालिम की मजम्मत। शहर की ताजिर बरादरी ने कल हड़ताल के ऐलान कर दिया है। इसराइली बर्बरियत और गजा के मसलूमों से जज्बा हमदर्दी के तहत जुमेरात को शहर की ताजिर बरादरी शटर डाउन हड़ताल करेगी। सदर हार रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद का हार रोड और सदर इत्तेहाद ग्रुप अतीकुर रहमान का अनारकली बाजार बंद रखने का ऐलान है। शू मार्केट, उर्दू बाजार और नूर शहर के ताजिर रहनुमा भी मार्केटें बंद रखेंगे, जबकि सदर आजम क्लॉथ मार्केट, हाजी जावेद ने भी मार्केट बंद रखने का सर्कुलर जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि स्पेंसर वेस्ट LLP की जानिब से पाकिस्तान लीगल रोड शो किया गया और 2 रोज़ा इवेंट बैनुल-अक़वामी कानूनी और तजारती माहिरीन के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। आखिरी रोज़ पाकिस्तान और बरतानिया में सरमायाकारी से मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। लाहौर के निजी होटल में स्पेंसर वेस्ट LLP की जानिब से पाकिस्तान लीगल रोड शो का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ा इवेंट बैनुल-अक़वामी कानूनी और तजारती माहिरीन के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। स्पेंसर वेस्ट के नुमाया पार्टनर्स ने शिरकत की, जिनमें इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट व पार्टनर स्पेंसर वेस्ट UK, साइमन केनी, मैनेजिंग पार्टनर स्पेंसर वेस्ट पाकिस्तान इश्तियाक नवाज, रियल एस्टेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट व पार्टनर स्पेंसर वेस्ट इमरान पासवाल, रियल एस्टेट एंड स्पोर्ट्स पार्टनर स्पेंसर वेस्ट मुस्तफ़ा महमूद शामिल थे। स्पेंसर वेस्ट पाकिस्तान के मैनेजिंग पार्टनर इश्तियाक नवाज का कहना है कि स्पेंसर वेस्ट का मकसद पाकिस्तानी कारोबार को बरतानिया, अमेरिका और यूरोप में वसअत देने के मौके फराहम करना है। पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं
हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि अगर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं यूके में या यूरोप में, वो हम उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज़ हैं कोई 20 जुरिसडिक्शंस में दुनिया में, और उनके ज़रिए जो भी काम वो करना चाहते हैं यूएस, यूके, यूरोप, हम उनके लिए पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, और साथ साथ उनकी जो बिजनेस है उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं उन जुरिसडिक्शंस में। स्पेंसर वेस्ट यूके के पार्टनर और इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट साइमन केनी का कहना था कि जो अफराद बैरून मुल्क कारोबार करना चाहते हैं उन्हें इमिग्रेशन से मुतल्लिक सहूलियात और कानूनी रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। It's something which has grown very quickly, and we now have lawyers from the UK interested to come to Pakistan to talk to our clients. I've been meeting a lot of extremely entrepreneurial businesses in Pakistan, very interested in this, and it's something that we can provide quite significant assistance to companies with. इवेंट के शुरका ने लीगल रोड शो को पाकिस्तान के कारोबारी तबके के लिए बैनुल अक़वामी मौक़े से जोड़ने की एक अहम काविश करार दिया है।